प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो के विच असी कंप्यूटर साइंस जमात 8वीं दे पार्ट नंबर 6 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भाग 3 लैके हाजिर होए हाँ। सो अज की इस वीडियो के विच असी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ मुख्य उद्देश बारे जानांगे, जिस भी साडे कोल पहला टॉपिक है ट्रांजिशन नाल काम करना, एनीमेशन नाल काम करना, एनीमेशन किवें लागू करनी है, एनीमेशन ऑप्शन नाल काम करना, नरेशन अते टाइमिंग, सेव प्रेजेंटेशन एज अते इस पार्ट के अखीर विच असी इस पार्ट का अभ्यास करांगे। तो सब तो पहला असी इस पार्ट विच ये जान लेने भी ट्रांजिशन की हुंदी है। सो स्लाइड ट्रांजिशन विजुअल अते मोशन इफैक्ट होंदे हन जो उस समय दिखाई दिंदे हन जदों असी एक प्रेजेंटेशन दे स्लाइड शो दौरान एक स्लाइड तो अगली स्लाइड ते जाते हुए वेखते हाँ। सो असी ट्रांजिशन इफैक्ट की गति को नियंत्रित कर सकते हाँ, उस विच साउंड दाखिल कर सकते हैं तो उन्होंने की दिख नूं बदल भी सकते हाँ। सो जिवें कि तुसीं हेठा चित्र भी देख पा रहे हो, तो ट्रांजिशन टैब के राही असी ये सारिया जिहड़े ऑप्शनस है उन्होंने अपलाई कर सकते हैं। सब तो पहला हुण असी ट्रांजिशन इफैक्ट नूं लागू करन दे स्टैप्स बारे जान लैंदे हां। सो ट्रांजिशन लागू करने लई उस स्लाइड नूं सिलेक्ट करो जिस उपर ट्रांजिशन लागू करना चाहते हैं। सो मान लो तुसीं पहली स्लाइड के उपर ट्रांजिशन लागू करनी है तो तुहानूं पहली स्लाइड नूं सिलेक्ट करना पएगा। दूजा ऑप्शन ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करके ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप विचों लोड़ अनुसार ट्रांजिशन इफैक्ट उपर क्लिक करो। तीसरा जरूरत अनुसार होर ऑप्शनां जिवें कि इफैक्ट ऑप्शन, साउंड अते समावधि की चोण करो। सो इस विच जिहड़ा इफैक्ट ऑप्शन है, इफैक्ट ऑप्शन लागू की हुई ट्रांजिशन विच वख-वख वेरीएशन बदलण लई इस बटन ते क्लिक किया जाता है। सो वख-वख ट्रांजिशन के अनुसार इफैक्ट ऑप्शन विच वख-वख विकल्प नज़र आते हैं जिन्होंने असीं अपनी लोड़ अनुसार बदल सकते हैं। उस तरह दे नाल साउंड ऑप्शन की वरतों करके असीं ट्रांजिशन इफैक्ट विच साउंड नूं जोड़ सकते हैं। उस तो बाद है समावधि। तो समावधि की वरतों करके असीं ये निर्धारित कर सकते हैं कि ट्रांजिशन नूं किन्ने समय तक असीं चलाउणा है। अगर चौथा पॉइंट ट्रांजिशन की दिखावट नूं देखण लई प्रीव्यू बटन ते क्लिक कर सकते हैं। सो प्रीव्यू बटन राਹੀਂ असीं ये देख सकते हैं भी जो भी ट्रांजिशन असीं अपनी स्लाइड ते लगाई है वो किस तरह दे नाल दिखाई देगी। पंजवां जेकर असीं सारियां स्लाइड उपर इक्को जिही ट्रांजिशन लागू करना चाहते हाँ तो टाइमिंग ग्रुप विच अप्लाई टू ऑल ऑप्शन ते क्लिक करके असीं एक ट्रांजिशन नूं सारियां स्लाइड उपर लागू कर सकते हैं। सो बच्चों जिवें कि तुसीं देख पा रहे हो जिस विच पहली स्लाइड है ट्रांजिशन की हुंदी है, दूसरे विच ट्रांजिशन की हुंदी है उसकी परिभाषा लिखी हुई है, तीसरे च एनीमेशन की हुंदा है, चौथे विच एनीमेशन की हुंदी है उसकी परिभाषा दी गई है। सो इस तरह दे नाल चार असीं स्लाइड डिजाइन कीतियां ने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच। सो सब तो पहला असीं ट्रांजिशन बारे जाणांगे। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच स्लाइड ट्रांजिशन मोशन इफैक्ट या गति के प्रभाव होंदे हन जो कि प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड तो दूजी स्लाइड ते जाण ते स्लाइड शो व्यू नूं दिखाउंदे हन। असीं ट्रांजिशन की स्पीड नूं कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपनी ट्रांजिशन विच कोई साउंड शामिल भी कर सकते हैं ਅਤੇ ट्रांजिशन इफैक्ट के गुणां नूं अपने हिसाब नाल सैट भी कर सकते हैं। सो ट्रांजिशन नूं असीं किवें सैट करांगे उस दे लई सब तो पहला होम टैब दे नाल इंसर्ट डिजाइन दे नाल साडे कोल ट्रांजिशन टैब दिता गया है। सो जिवें असीं ट्रांजिशन टैब ते क्लिक करांगे इस विच ट्रांजिशन टैब दे अंदर काफ़ी सारियां ग्रुप्स बने हुए हैं, जिस विच पहला है प्रीव्यू तो बाद है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, उस तो बाद इफैक्ट ऑप्शन, फिर टाइमिंग। सब तो पहला असीं जाणांगे प्रीव्यू ऑप्शन बारे। सो प्रीव्यू ऑप्शन की वरतों एक एनीमेशन या स्लाइड ट्रांजिशन नूं प्रदर्शित करने लई कीती जांदी है। जदों असीं अपनी स्लाइड ते ट्रांजिशन लागू कर दिंदे हां तां प्रीव्यू ऑप्शन इस नूं प्रदर्शित करता है। सो फिलहाल असीं अपनी इस पहली ट्रांजिशन ते पहली स्लाइड, दूजी, तीजी या चौथी स्लाइड ते कोई भी असीं ट्रांजिशन अपलाई नहीं की हुई, इस करके जिहड़ा प्रीव्यू बटन है वो सानू डिसेबल्ड नज़र आ रहा है। उस तो बाद साडे कोल दूसरा ग्रुप है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। सो एक स्लाइड या प्रेजेंटेशन विच हरेक स्लाइड लई
ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਬਟਲ, ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੰਟੈਂਟ। तो हम सब तो पहला असी किसी एक इफेक्ट नूं अपनी ट्रांजिशन ते अप्लाई करना सीख लैने हैं। सब तो पहला असी पहली ट्रांजिशन ते क्लिक करांगे। उस तो बाद मान लो इस विच इफेक्ट सानूं नज़र आ रहे हैं मॉफ, फेड, पुश, वाइप या स्प्लिट, रिवील, कट, रैंडम बार, शेप, अनकवर या कवर। मान लो मैं मॉफ जिहड़ा विकल्प है उसकी चोन की है, उहदी देख पा रही होगी कि प्रीव्यू बटन एक्टिव हो चुका है। सो जो भी असी स्लाइड ते ट्रांजिशन अप्लाई कर देवांगे तो प्रीव्यू बटन उदों ही एक्टिव होएगा। हम असी प्रीव्यू बटन ते क्लिक करांगे, तुसीं देख पा रहे हो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह के नाल नज़र आएगा। सो इस इफेक्ट में तुसीं चेंज भी कर सकते हो। मान लो हुण इस स्लाइड ते असी मॉफ इफेक्ट लगाया होया, इस तो बाद मैं पुश इफेक्ट लगा दिना। तुसीं नाल दी नाल देख पा रहे हो कि तुहानूं प्रीव्यू नाल दी नाल नज़र आ रहा है। जेकर फिर भी तुसीं इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करो तो इस तरह के नाल तुहानूं इस दे इफेक्ट नूं दिखावेगा। उसी तरह के नाल असीं दूसरी स्लाइड पर क्लिक करते हैं। इस ते मान लो हुण मैं वाइप जिहड़ा विकल्प है उसमें इस ते अप्लाई करना है तो वाइप पर असीं क्लिक करांगे तो इस तरह के नाल साडा जिहड़ा इफेक्ट है सानूं नज़र आवेगा। असीं दोबारा प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके देख लैंदे हां तो इस तरह के नाल जिहड़ी स्लाइड है वो ट्रांजिशन इफेक्ट इस तरह के नाल अप्लाई होकर सानूं नज़र आता है। इस तरह के नाल असीं तीसरी स्लाइड ते रैंडम बार्स इस इफेक्ट नूं अप्लाई करके देख लैंदे हां। सो कुछ इस तरह के नाल असीं कल्ली कल्ली स्लाइड ते वख-वख तरह के जिहड़े ट्रांजिशन इफेक्ट है उसनूं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साडे कोल हजे तक असीं दो ही ऑप्शन कीते हैं, प्रीव्यू ते ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। इस तो बाद साडे कोल अगला ऑप्शन है इफेक्ट ऑप्शन। सो इफेक्ट ऑप्शन सानूं की कहता है, इफेक्ट ऑप्शन लागू की हुई ट्रांजिशन विच वख-वख वेरीएशन बदलण लई इस बटन ते क्लिक किया जाता है। सो वख-वख ट्रांजिशन के अनुसार इफेक्ट ऑप्शन विच वख-वख विकल्प नज़र आउंदे हैं जिन्हां नूं असीं अपनी लोड़ अनुसार बदल सकते हैं। सो कहण दा भाव जेकर मैं पहली ट्रांजिशन ते क्लिक किया है तो असीं पुश जिहड़ा विकल्प है उसकी चोण की सी तो असीं इफेक्ट ऑप्शन ते देखांगे तो ये दस रहा कि जो इफेक्ट है वो तुहाडा किद्दां उपर आवे, मतलब फ्रॉम बॉटम हेठां तो उपर वाल नूं आवे, फ्रॉम लैफ्ट खब्बे तो सज्जे वाल नूं आवे, फ्रॉम राइट सज्जे तो खब्बे वाल नूं आवे या फ्रॉम टॉप उपरों हेठां वाल नूं आवे। इहदा इस टाइम इत्थे इफेक्ट लगा होया फ्रॉम बॉटम। तो जदों ही मैं इसका प्रीव्यू देखा तुसीं देख पा रहे हो हेठां तो उपर वाल नूं आ रहा है। पर जेकर मैं इफेक्ट ऑप्शन के विच फ्रॉम लैफ्ट से क्लिक करदा हुण तुसीं देख पा रहे हो ये जिहड़ा साडे इफेक्ट ट्रांजिशन दा आ रहा वो खब्बे तो सज्जे वाल नूं आ रहा। उस तरह के नाल जेकर मैं फ्रॉम राइट करदा है तो हुण ये जिहड़ा इफेक्ट है ट्रांजिशन का वो सज्जे तो खब्बे पासे वाल नूं आ रहा। उस तरह के नाल जेकर मैं दूसरी स्लाइड पर क्लिक करांगा इस विच मैं वाइप विकल्प लागू किया होया है। हुण जेकर मैं इफेक्ट ऑप्शन देखांगा तो इसके जिहड़े ऑप्शन है बदल चुके हैं। जिवें कि असीं हुणे गल कीती सीगी इफेक्ट ऑप्शन तुहाडे वल्लों चुनी गई ट्रांजिशन के विकल्प के मुताबिक वख-वख हो सकते हैं। सो इस विच सब तो पहले साडे कोल इफेक्ट लागू है फ्रॉम राइट। असीं इसका पहला प्रीव्यू देख लैंदे हां भी सज्जे तो खब्बे पासे वाल नूं आ रहा। उस तरह के नाल जेकर मैं इसकी पोजीशन टॉप राइट मतलब टॉप पासे सज्जे पासों ये खब्बे पासे वाल नूं आएगा तो देख पा रहे हो किस तरह के नाल इसके इफेक्ट असीं बदल सकते हैं। सो ये सीगा भी असीं किसी ट्रांजिशन नूं अपनी स्लाइड ते एक एक करके किवें अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू किवें देख सकते हैं। सो चुने गए ट्रांजिशन विकल्प के अनुसार असीं उसका इफेक्ट ऑप्शन के राही असीं उसकी जिहड़ी है सैटिंग किवें कर सकते हैं। सो इस तो बाद साडे कोल अगला इफेक्ट ऑप्शन है साउंड का। सो ये टाइमिंग ग्रुप है। टाइमिंग ग्रुप में साडे कोल काफ़ी सारे ऑप्शन है साउंड,
ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਂਡ ਵਿਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਊਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਮਰਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮਰੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਪਲੋਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ। ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਡਾਟ ਵੇਵ ਸਾਊਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 2 ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਜ਼ ਤੇ 2 ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਸੇਮ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵਾਂਸ ਸਲਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਨ ਮਾਊਸ ਕਲਿੱਕ। ਸੋ ਔਨ ਮਾਊਸ ਕਲਿੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਤੇ ਟਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ F5 ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਨੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਨ ਮਾਊਸ ਕਲਿੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਕਲਿੱਕ ਆਫਟਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਾਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਸ਼ੇਪਸ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਦਿ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਟ, ਸ਼ੇਪ, ਬੁਲਟ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਜੈਕਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਬ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਐਮਫੈਸਿਸ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਐਮਫੈਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਮ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੇਡ ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ
ਮੋਰ ਐਰੋ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਅਰ ਜਾਂ ਫੇਡ ਜਾਂ ਫਲਾਈ ਇਨ ਆਦਿ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ, ਸ਼ੇਪ, ਬੁਲਟ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਜੈਕਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ, ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵਿਊ, ਦੂਸਰਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਤੀਸਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਟੈਬ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਟੈਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਟੈਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਬਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਨ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਫੇਸਿਸ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਰੋ ਐਂਡ ਟਰਨ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
इस विच दाखिल कर सकते हो। इस तो बाद हुण असीं चाहुंदे हां एंट्रेंस तो बाद हुण असीं चाहुंदे हां भी असीं एम्फेसिस ऑप्शन वरतीए। सो सब तो पहले असीं ऑब्जेक्ट नूं सिलेक्ट करांगे, दोबारा मोर ते क्लिक करांगे। हुण साडे कोल अगला ही ऑप्शन अगली जिहड़ी साडे कोल पार्ट आ गया एम्फेसिस दा। सो एम्फेसिस एनीमेशन की वरतों किसी वस्तु वाल दर्शकों का ध्यान खिंचण लई असीं एम्फेसिस ऑप्शन दे विच दिते गए विकल्पां की वरतों करते हैं। उदाहरण लई किसी ऑब्जेक्ट उपर दर्शकों का ध्यान खिंचण लई उसका आकार वड्डा करते हुए या उसका रंग बदलते हुए ਜਾਂ होर ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीक़े नाल असीं एम्फेसिस दे विच मौजूद ऑप्शन की वरतों कर सकते हैं। सो जिवें मान लो तुसीं चाहुंदे हो तुहाडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वह स्पिन करे तो असीं स्पिन ऑप्शन चुनांगे। तुसीं देख पा रहे हो तुहाडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वह स्पिन करना शुरू हो गया या घूमना शुरू हो गया। असीं इसनूं दोबारा घुमाउण लई प्रीव्यू बटन ते क्लिक करके देख सकते हैं कि साडी जिहड़ी एनीमेशन है वह किस तरह दे नाल दिखाई देवेगी। इस तरह के नाल दोबारा असी इस ऑब्जेक्ट में चुनते हुए मोर बटन पर क्लिक करते हुए हम असी चाहते हैं भी असी इस ऑब्जेक्ट का जोड़ा कलर है वो चेंज करना। असी ऑब्जेक्ट कलर की चोण करांगे। हुण तुसीं देख पा रहे हो तुहाडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है उसका कलर आटोमैटिकली चेंज हो रहा है। हुण असी इसका प्रीव्यू देख पा रहे हैं। तो इस तरह के नाल एम्फेसिस जिहड़े एनीमेशनस है उन्हां नूं तुसीं अपनी जरूरत अनुसार वरत सकते हो। तीसरी साडे कोल एनीमेशन है एग्जिट। सो एग्जिट एनीमेशन प्रेजेंटेशन दौरान किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट या स्लाइड उपरों बाहर जाते हुए किस तरह नज़र आएगा। सो ये निर्धारित करने लई एग्जिट किस्म की एनीमेशन की वरतों की जाती है। सो उदाहरण के लिए ऑब्जेक्ट का स्लाइड तो बाहर जाते हुए जूम होंदे हुए या फेड आदि होंदे हुए गायब हो जाना। तो उसके लिए सब तो पहला असी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करांगे। सिलेक्शन करने तो बाद मोर बटन पर क्लिक करांगे। हुण इत्थे असीं ऑप्शन सिलेक्ट चोण करांगे फ्लाई आउट। तुसीं देख पा रहे हो तुहाडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है हेठां वल मूव होंदे हुए स्लाइड तो बाहर चला गया। दोबारा असीं इसका प्रीव्यू देख लैंदे हां। सो इस तरह के नाल ऑब्जेक्ट नूं फ्लाई करते हुए बाहर भेज देना, जां असीं इसनूं स्पलिट करना चाहते हैं तो इसनूं स्पलिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के नाल असीं एग्जिट दे विच जिहड़े मौजूद विकल्प है इन्हां दी वरतों करते हुए असीं किसी ऑब्जेक्ट नूं अपनी स्लाइड तो बाहर किद्दां भेजना है जां उसनूं बाहर दा रस्ता किद्दां दिखाना है, तो उसके लिए असीं एग्जिट किस्म की एनीमेशन की वरतों कर सकते हैं। चौथी साडे कोल एनीमेशन की टाइप है मोशन पाथ। सो मोशन पाथ एनीमेशन ये निर्धारित करते हैं कि कोई चीज़ किस तरह स्लाइड के आले दुआले घूमे। उदाहरण लई एक ऑब्जेक्ट खब्बे तो सज्जे जा सकता है। सो जिवें इस विच पहला एक लाइन, तो जेकर असीं लाइन की चोण करते हैं तो तुसीं देख पा रहे हो इज द स्टार्टिंग पॉइंट है, जिहड़ा रैड एरो है इज द एंडिंग पॉइंट है। सो एक लाइन के रूप में जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो उपरों हेठां वल नूं किवें आएगा। उस तो बाद असीं इसे ऑब्जेक्ट की जिहड़ी बदली कर दिंदे हैं वो आर्क ना कर दिंदे हैं। तो हुण आर्क की शेप विच जिहड़ा तुहाडा ऑब्जेक्ट है वो इस तरह दे नाल मूव करेगा। उस तो बाद हुण असीं इसनूं टर्न कर सकते हैं। टर्न करने तो अलावा अगला ऑप्शन है साडे कोल शेप। सो एक राउंड फॉर्म दे विच असीं अपने ऑब्जेक्ट नूं घुमा भी सकते हैं। उस तो अलावा अगला साडे कोल है लूप। लूप की फॉर्म विच असीं अपने ऑब्जेक्ट नूं इस तरह दे नाल इनफिनिटी मोड विच घुमा भी सकते हैं। सो ये साडे कोल ਵੱਖ-ਵੱਖ एनीमेशन सीगे एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट अते मोशन पाथ। सो इन्हां दी वरतों करते हुए असी अपनी प्रेजेंटेशन नूं आकर्षक बना सकते हैं। उस तो बाद एनीमेशन ऑप्शन नाल काम करना। सो असी स्लाइड ऑब्जेक्ट ते लागू किते एनीमेशन इफेक्ट नूं कस्टमाइज या बदलाव उस विच बदलाव भी कर सकते हैं, जिवें कि मूव हो रहे ऑब्जेक्ट की गति नूं वधाउणा या घटाउणा, इफेक्ट की समा अवधि या इफेक्ट विच देरी या एनीमेशन के ऑर्डर विच तब्दीली आदि करना। सो इन्हां तरीकिਆਂ नाल एनीमेशन इफेक्ट नूं कस्टमाइज करन लई सानूं टैब विच उपलब्ध ऑप्शनां दे मुल बदलने पैणगे। सो हुण अगे हुण असीं एनीमेशन इफेक्ट नूं कस्टमाइज करन दे कुछ ऑप्शन जान लैंदे हां।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਾਂਗੇ ਸੋ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈ ਇਨ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਡ ਲਿਸਟ ਉੱਪਰ ਅਪੀਅਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਬੋਟਮ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਫਰੋਮ ਬੋਟਮ ਲੈਫਟ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਟੌਪ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਪੋਕ। ਸੋ ਵਨ ਸਪੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੂ ਸਪੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 4 ਸਪੋਕ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 8 ਸਪੋਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਆਪਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਚੁਣੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਸਲਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਉੱਪਰ ਮਾਊਸ ਹੋਵਰ ਕਰੋ, ਇਫੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਵਾਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਸਲਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਮੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫੇਸਿਸ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਦੂਸਰਾ ਐਮਫੇਸਿਸ, ਤੀਸਰਾ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਪਿਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕਈ ਇਫੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਟੈਪਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਕਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏਗਾ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ ਮੁੜ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਚਾਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਮਫੇਸਿਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਈਡ ਲਈ ਇਫੈਕਟ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਐਡਵਾਂਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਕਾਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਨ ਕਲਿੱਕ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ, ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਨ ਕਲਿੱਕ। ਸੋ ਔਨ ਕਲਿੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬਟਨ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਨ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਚਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਚਲੇਗਾ। ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਹੈ ਡਿਲੇ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੈੱਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟਾਰਟ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੀਆਰਡਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਅਰਲੀਅਰ ਅਤੇ ਮੂਵ ਲੇਟਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਅਰਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਵੈ ਚਲਦੀ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਟੈਬ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੈਟਅਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਸਟਾਰਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਲਾਈਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂਲ ਬਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੌਜ਼ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸਕੇਪ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਮ ਬਿਗਿਨਿੰਗ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਰਿਕਾਰਡ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ, ਸਟਾਪ ਤੇ ਰੀਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਜਿਸ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ PDF ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। PDF ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ PDF ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PDF ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾਊਜ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਨੀ ਹੈ PDF, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ PDF ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟਨ ਸੇਵ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ PDF ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਐਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PDF ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਐਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵ ਐਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਊਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾਊਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਐਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ MPG-4 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ .mp4। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਵਜੋਂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਾਰ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵ ਐਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਊਜ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ
ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 97 2003 ਸ਼ੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਵਜੋਂ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸੈਂਪਲ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਸੇਵ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ GIF, JPEG, PNG, TIFF, BMP, WMF, EMF ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਬਟਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ: ਐਵਰੀ ਸਲਾਈਡ, ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਓਨਲੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਸਲਾਈਡ ਓਨਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਈਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ PNG, TIFF ਜਾਂ DIP ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਮੈਟਾ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਐਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵ ਐਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾਊਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ GIF ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, JPG ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, PNG ਰੂਪ ਵਿੱਚ, TIFF ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਟਮੈਪ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਮੈਟਾ ਫਾਈਲ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ JPG ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚ ਸਲਾਈਡ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਜਸਟ ਦਿਸ ਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ JPG ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਲ ਸਲਾਈਡ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ JPG ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ JPG ਫਾਰਮੈਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲ ਹੈ
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਭਾਗ 3 ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਡੈਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2, 3, 4 ਜਾਂ 5। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ PDF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ PDF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2010 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਵਜੋਂ ਡੈਸ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ .ppsx, .ppt, .pptx ਜਾਂ .pdf। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ 2010 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਅ ਵਜੋਂ .ppsx ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ JPG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ GIF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫਾਰਮੈਟ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ BMP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਟਮੈਪ ਪਿਕਚਰ। ਚੌਥਾ ਹੈ WMP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ PNG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਾਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸ਼ੇਪਸ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਦਿ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੇਖਣ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੈਨ ਤੇ ਪਲੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਐਮਫੈਸਿਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ,
ਚਾਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸ਼ੇਪਸ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਦਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਮਫੈਸਿਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੇਡ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੌਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਟਾਈਪ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਸੇਵ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ PDF ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਬ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ ਸਲਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।